السلام علیکم، میرا نام سید محمد چینل پر بہت خوش آمدید سواگت ہے۔ جو نئے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ بہار مدرسہ شکشکوں بحالی 2023 سیکریٹری اور کمیٹی میں ہوئی لڑائی۔ یہ کون سے مدارس میں لڑائی ہو رہی ہے جس کو لے کر بہار مدرسہ بورڈ میں بحالی نہیں ہو رہی؟ کیونکہ کچھ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے پورے بہار کے مسلمان، پورے بہار کے اساتذہ بدنام ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی کو لے کر بحالی بھی نہیں ہوئی، اور اسی کو لے کر بہار سرکار نے جو بڑا نرنے لیا تھا نئی نیولی کو لے کر، وہی ایک اپڈیٹ نکل کر آ رہی ہے کہ لڑائی بھی ہو رہی ہے، اور اسی کو لے کر بہار مدرسہ بورڈ میں بحالی نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ اپڈیٹ کیا ہے اور کہاں عہدے خالی ہیں، تو پوری کی پوری جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا، تو ویڈیو کو آپ تھوڑا سا بھی اسکپ نہ کریں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مدرسہ اشرف العلوم کجلیٹا میں ایک ہی مدرس ہونے سے بچوں کی تعلیم متاثر۔ مدرسہ میں اساتذہ کے عہدے تقریباً 10 سالوں سے خالی، اب تک نہیں ہوئی کوئی بحالی۔ دیکھیے، ایک مدرسہ جو مدرسے کا نام اشرف العلوم، اس میں لگ بھگ 10 سال سے بحالی نہیں ہوئی اساتذہ کی۔ کیوں بحالی نہیں ہوئی ہے، کس وجہ سے بحالی وہاں پہ نہیں ہو پا رہی ہے، اور بہار میں اور جو ادرس مدرسے اس مدرسے میں بحالی کیوں نہیں شروع ہو رہی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، آپ کا بھی خون کھول جائے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ارریہ 12 ستمبر ضلع کے چوکی باٹ بلاک میں قائم بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ سے ملحقہ مدرسہ اشرف العلوم عیدگاہ گجلیٹا مدرسہ نمبر 376 کے واحد معلم ہیڈ مولوی مولانا عبدالسبحان کا گزشتہ جمعہ کو انتقال ہو گیا تھا۔ ہیڈ مولوی کے انتقال کے بعد مدرسہ کے تعلیمی نظام کو باقاعدگی سے چلانے کے لیے اب محض ایک ہی مدرس باقی ہے، جس کے باعث مدرسہ میں زیر تعلیم طلباء و طالبات کی پڑھائی لکھائی بہت متاثر ہو رہی ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ارریہ میں ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے کا جو نام ہے مدرسہ اشرف العلوم نام ہے، اور وہ مدرسہ جو ہے اس کے جو ہیڈ مولوی تھے، وہ ہیڈ مولوی کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہو گیا، اور وہاں پہ صرف اور صرف ایک ہی مولوی بچے ہیں۔ اور بتایا آگے یہی جا رہا ہے کہ گاؤں کے مقامی باشندگان کو اب مدرسہ کی یہاں پہ بتایا یہی جا رہا ہے کہ جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہیں ان کو اب دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کو یہی ہو رہی کہ اب کون پڑھائے گا۔ آگے بتایا مدرسہ حاضہ مولوی کے گریڈ کا، یعنی کہ مدرسہ حاضہ جو یہ مدرسہ ہے وہ مولوی گریڈ کا، آپ کو پتا ہے کہ مولوی گریڈ ہو، آواستانیہ گریڈ اور فوقانیہ مولوی گریڈ ہے، اور عالم فاضل، اس طرح کے ہر مدارس ہیں۔ مدرسہ منتظمہ کمیٹی نے ہیڈ مولوی کے انتقال کے بعد مدرسہ کے واحد ٹیچر ماسٹر عالم کو انچارج بنایا گیا۔ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بتایا یہی جا رہا ہے کہ وہاں پہ انتقال جو ہیڈ مولوی تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو سب سے بڑی اس میں اپڈیٹ یہ ہے کہ اس مدرسے میں بحالی کیوں نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ کچھ ایسے مدارس ہیں جہاں پہ بحالی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ کیونکہ صدر اور سیکریٹری اپنے میں ہی لڑ رہے ہیں۔ اسی کو لے کر بہار سرکار نے نئی نیولی بھی جاری کی تھی 2022 میں کہ اب بہار مدرسہ بورڈ میں جو بحالی ہوگی وہ سیکریٹری کے تھرو بالکل بھی نہیں بحالی ہوگی، بٹ ابھی تک کچھ مدارس ایسے بھی ہیں جن کے ہاتھ میں صدر اور سیکریٹری کے ہاتھ میں بحالی تھی، بٹ ان کی لڑائی کی وجہ سے۔ یہاں پہ آگے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے مدرسہ میں بحالی کے لیے مقامی جو وہاں پہ گاؤں کے لوگوں نے کافی میٹنگ بھی کی، مگر بحالی اب تک کوئی بحالی نہیں ہو سکی۔ انہوں نے بتایا کہ اب مدرسہ میں محض ایک ٹیچر جن کے ذمے 200 سے زیادہ بچے ہیں گے، اور آگے بتایا جو کسی قیمت پر ایک ٹیچر کے لیے ممکن نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مدرسہ منتظمیہ کمیٹی اگر چاہے تو بحالی کا عمل شروع کروا کر اساتذہ کی بحالی کو یقینی بنا سکتے ہیں، مگر
आपसी खींचतान के सबब जहां एक तरफ तकर्रुर नहीं हो रहे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे जो बड़ी अपडेट यहाँ पर यही है कि अगर कमेटी और सदर चाहे तो बिहार मदरसा के जो कुछ मदारिस जिसमें उनके पावर अभी उनके पास है वो बहाली कर सकते हैं, मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ यही बताया जा रहा है कि उनकी लड़ाई की वजह से, क्योंकि दोनों क्या होता है कि जितने भी सदर होते हैं सेक्रेटरी उनका यही कहना होता है कि मेरे रिश्तेदार बहाल हुए, मेरे रिश्तेदार इस मदारिस में टीचर पढ़ाएं। जैसे उनका इंतकाल हो गया, यहाँ पे बताया कि हेड मास्टर का इंतकाल हो गया, अब जो वहाँ पे के सदर हो या फिर सेक्रेटरी उनका यही कहना होगा कि अब जो यहाँ पे हेड बनेंगे वो मैं बनूंगा या फिर मेरे बेटा बनेंगे, मेरे फुफेरे भाई बनेंगे। इसी को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि बिहार मदरसा इतना पीछे क्यों चल रहा है, क्योंकि कुछ मुसलमानों की गलतियों की वजह से आज जो 2459 या 609 का जो जांच की जा रही है, आपको पता है कि एक मुसलमान ने ही इल्जाम लगाया था कि बिहार मदरसा के चेक किया जाए, बिहार मदरसा का चेक किया जाए। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आपसी यानी कि खुद अपने में ही लड़कर बिहार मदरसा बोर्ड में बिहार मदरसा में बहाली नहीं हो रही है। क्या बहाली आएगी? मुझसे काफी क्वेश्चन पूछता है कि सर बताइए बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली कब तक निकलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आप अपने में ही लड़िएगा तो कैसे बिहार सरकार बहाली निकालेगी, उसका हल ही नहीं निकलेगा, क्योंकि जब भी बहाली निकालेगी तो आप लोग ऐसे ही करते हैं तो कैसे बहाली निकालेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो न्यूज छापा गया ये पूरा बिहार देखेगी, ये बिहार सरकार तक पहुंचेगा, तो बिहार सरकार किस तरीके से बहाली निकालेगी अगर आप ऐसे ही करते रहिएगा, अगर आप में मिलाप ही नहीं रहेगा तो बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली कैसे आएगी। देख सकते हैं एक न्यूज यही निकल कर आ रहा है, यहाँ पे यही बताया जा रहा साफ साफ कि आपसी लड़ाई की वजह से अभी तक बहाली नहीं हो रही है। वही दूसरी जानिब बच्चे और बच्चियों की तालीम नुकसान का सामना करना पड़ रहा। मौसूला इत्तला के मुताबिक मज़कूरा मदरसा के सदर मोहम्मद हलील है, जबकि सेक्रेटरी मास्टर मोहम्मद कासिम है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सदर है वो हलील साहब है और जो सेक्रेटरी मास्टर है, यही दोनों से लड़ाई हो रही है, इसी को लेकर बहाली नहीं हो रही है। इस नुमाइंदा ने इन दोनों का हज़ार समी मुंतज़मिया कमेटी के जिम्मेदारान से रब्ता कर कोशिशें की, मगर सो इत्तेफाक राब्ता नहीं हो सका। अब आपको देखना होगा कि इनका क्या अपडेट निकल कर आती है, क्या इस मदरसे में बहाली होती है या फिर हेड मास्टर की बहाली होती है कि नहीं होती है, क्योंकि अभी फौरन ही कुछ दिन पहले हेड मास्टर का इंतकाल हुआ है। क्या बिहार सरकार कोई एक्शन लेती है? क्योंकि जब ये लोग मीटिंग करेंगे क्या सदर सेक्रेटरी साहब मिलकर किसी एक को हेड मास्टर बनाते हैं। देखिए अगर इस तरीके से होगा तो पूरे बिहार के मदारिस को फायदा पहुंचेगा, फिर पूरे बिहार के मदारिस में बहाली शुरू होगी, क्योंकि एक जगह लड़ाई होती है उससे क्या होता है कि बिहार सरकार फिर एक्शन नहीं ले पाती है, बहाली नहीं निकाल पाती है। क्योंकि आपको पता है कि जो बिहार मदरसा बोर्ड में नई नियमावली बनाई गई और किस लिए बनाई गई है, क्योंकि 50% ऐसे लोग थे जिनका कहना था कि सेक्रेटरी और सदर का हाथ में बहाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2021-20 में सदर और सेक्रेटरी कहा था। अब कुछ पक्ष यानी कि 50% ऐसे थे जो अभी भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर फिर से सेक्रेटरी और सदर को ही बहाल करना चाहिए। मैं भी इससे काफ़ी इत्तेफाक रहता हूँ, मैं भी इसका सपोर्ट करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, कि उससे क्या होगा कि बिहार मदरसा बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा बहाली होगी। अगर बिहार सरकार पे रहेगी तो बहाली कम आएगी, बट आप देख सकते हैं ऐसा अगर न्यूज़ छपेगा तो किस तरीके से बहाली होगी। जब आपसी में ही लड़ाई होगी तो कैसे बहाली होगा, आप ही बताइए। मुझे इसीलिए न्यूज़ ये बनाना पड़ा, क्योंकि अगर इस तरीके से मैं आपसे मुअद्दबाना रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस तरीके से आपसी भाईचारा ना खोइए, मिलजुल कर बहाली कीजिए। उससे क्या होगा कि एक मदारिस के चक्कर में पूरा मदारिस में बहाली नहीं होगी, पूरे मदारिस में बहाल को लेकर बदनाम किया जाएगा। इसलिए आपको मिलजुल कर जिस तरीके से किसी को भी हेड मास्टर बनाना आप उसे बना दीजिए। उससे क्या होगा कि अभी बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली निकलने वाली है। अगर इस तरीके का न्यूज़ चलेगा, इस तरीके का न्यूज़ छपेगा तो फिर बहाली होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे, जब उनके बहाली निकालने वाले नीतीश कुमार पर ऐसा न्यूज़ जाएगा तो उनको यही समझ में आएगा कि ये तो अपने में ही लड़ रहे हैं, इसलिए बहाली निकालना बिहार मदरसा बोर्ड में सही नहीं है। तो इसलिए मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी इस तरीके से लड़ाई झगड़ा नहीं करें, क्योंकि अभी बहाली का टाइम है। बहाली में यार मदरसा बोर्ड में होली, इसलिए आपको मिलजुल कर जिसे भी हेड मास्टर बनाना आप हेड मास्टर
मास्टर बना दें, बट किसी तरीके की कोई भी इस मदारिस में लड़ाई झगड़ा ना हो। यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। मुझे इसीलिए वीडियो को बनाना पड़ा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिस भी वीडियो पे जाएगी, जिस भी मदारिस के पास ये वीडियो जाएगी, ताकि वो मदारिस के लोग आपसी भाईचारा करके बहाल करेंगे। उससे क्या होगा कि ज़्यादा मदारिस में किसी तरह की कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही आज की वीडियो थी। तो जो बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फौरन सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मुझे कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन निकलती है मैं आपका सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।